हाय स्टूडेंट आज आम कौन पढ़ा ना मोर जो कोर कौन कोर 14 आम जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स अच्छी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स यूनिट 1 जहाँकि आमर मोस्ट सिलेक्शन क्वेश्चन 1 मार्किया मान कौन मान 1 मार्क है जहाँकि आमर एग्जाम बहुत गुरुत्वपूर्ण रोचे है ये भितर ही आमर एग्जाम प्राय 100% आसबार संभावना बहुत अच्छी कहीं क्वेश्चन सिलेक्शन मोस्ट सिलेक्शन क्वेश्चन जहाँकि आमर एग्जाम आसब 2025 मसीह आम जो एग्जाम हे कौन ना 6 सेमिस्टर कौन ये जो 6 सेमिस्टर सेमिस्टर 6 था जो से 6 सेमिस्टर आमर कोर कौन कोर 14 रो 1 मार्क क्वेश्चन जहाँकि यूनिट 1 रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि आमर एग्जाम भी आसी आसब आउ क्वेश्चन आम देखी ना 1 मार्क क्वेश्चन तो आम बहुत आराम से लिखिपर कहीं आम एग्जाम भी से यूनिट 1 रो आसा क्वेश्चन आम बहुत आराम से कौन सहजरे आपको आम रईटिंग कर ओके चलो आम डिस्कस करेंगे जहाँकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क चलो देखा जहाँकि ये भिडियो तो थे देखीदेव देखो आपणकर एग्जाम 100% सक्सेसफुल कर 1 मार्क बहुत क्लीयर कौन ना एग्जाम क्लीयर कर पार ओके चलो देखा देख 1 नंबर 1 क्वेश्चन देखना व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद ताले हम स्वामी विवेकानंद नाम मूल नाम कौन था तार प्रकृत नाम हूँ कौन ना नरेंद्रनाथ दत्त ताले आमर जो स्वामी विवेकानंद मूल नाम प्रकृत नाम कौन ना नरेंद्रनाथ दत्त नरेंद्रनाथ दत्त नाम माँ बापा देते नरेंद्रनाथ दत्त है सी जो रामकृष्ण परमहंस गुरु थे से कौन ना शिक्षा ग्रहण कलापर किसी शिक्षा नहीं सारापर कौन स्वामी विवेकानंद होता है ताले कौन ना स्वामी विवेकानंद प्रकृत नाम हूँ मूल नाम हूँ कौन नरेंद्रनाथ दत्त ओके क्लीयर ये क्वेश्चन भी 100% इम्पोर्टेंट जहाँकि आम एग्जाम आसो मुझे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करी 1 मार्क जहाँकि आम एग्जाम बहुत गुरुत्वपूर्ण रोचे है तार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हु वाज द फाउंडर ऑफ ना ब्रह्म समाज ताले ब्रह्म समाज प्रतिष्ठाता किए फाउंडर किए आमर ना राजा राममोहन राय राजा राममोहन राय होचंती आम ब्रह्म समाज प्रतिष्ठाता ओके क्लीयर ये गोटे आम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन 16टा मेंशन कर 16 भितर ही आम एग्जाम 100% चांस अच्छे आसबार ओके तार क्वेश्चन नंबर 3 इन व्हिच स्टेट कौन ना पंडिता रमाबाई वाज बोर्न ताले क्यों राज्य रे आमर पंडिता रमाबाई जन्मग्रहण करथिले ना कर्णाटक राज्य रे आमर कर्णाटक राज्य रे आमर कौन पंडिता रमाबाई जन्मग्रहण करथिले ओके क्लियर तापर देखो क्वेश्चन नंबर 4 ना कौन अबलाइज डैश अबलाइज कौन ना सती सिस्टम परमानेंट ताले जो आम सती प्रथा जो उच्छेद स्थायी भाव जो परमानेंट भाव किए उच्छेद करते स्थायी भाव से उच्छेद करते किए आमर सती प्रथा को आम स्थायी भाव किए ना आमर लॉर्ड विलियम बेंटिंग सी स्थायी भाव कौन करते ना सती प्रथा को उच्छेद करते स्थायी भाव माने से प्रकृत में आमर ये सती प्रथा उच्छेदर मुख्य जी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग एवं किंतु सी आमर जो किए राजा राममोहन राय से कही मुझे एमती करी बंद करने चाहूले सी लड़ी थे है किंतु आमर लॉर्ड विलियम बेंटिंग जहाँकि इंग्रेज शासक ये जड़े है जेनेल इंग्रेज जेनेल गवर्नर जो आमर ब्रिटिश गवर्नर ये गोटे है जी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग सी आमर सती प्रथा को उच्छेद करते ओके क्लीयर तार क्वेश्चन नंबर 5 कौन आत्मीय सभा जो आत्मीय सभा वाज फाउंडेड बाय डैश ताले आत्मीय सभार फाउंडेड किए स्थापक किए आमर राजा राममोहन राय ताले जो क्वेश्चन पड़ो ना राजा राममोहन होचंती कौन आत्मीय सभार स्थापक ओके क्लियर तापर 6 नंबर आसला देख 6 नंबर आसला ना डैश रोड द बुक द हाई कौन द हाई कास्ट हिंदू वुमेन यहाँ ये पुस्तक किए लिखी आमर
ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତା ରମାବାଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତା ରମାବାଇ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଦ ହାଇ କାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ୱିମେନ୍ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଇ ଗୋଟେ ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ହେଲା, ଯାହାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଥର ଆସୁଛି ହେଲା। କ'ଣ ନା ପଣ୍ଡିତ ରମାବାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, ସେଇଟା ସେ ପୁସ୍ତକ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ଦ ହାଇ କାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁଜିମ୍, ଦ ହାଇ କାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ୱିମେନ୍। ଓକେ, ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ନା ଦ ଆର୍ଯ୍ୟ ମହିଳା ସମାଜ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଏ ଡ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ମହିଳା ସମାଜ, ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ମହିଳା ସମାଜ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ମହିଳା ସମାଜର ସ୍ଥାପକ କିଏ ଥିଲେ ନା ପଣ୍ଡିତା ରମାବାଇ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତା ରମାବାଇ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଆର୍ଯ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମାଜ, ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ମହିଳା ସମାଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ପଣ୍ଡିତା ରମାବାଇ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ତାର 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗ ଡେ, ୟୋଗ କ'ଣ ନା ୟୁଥ୍ ଡେ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭଡ୍ ଅନ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଡ୍ୟାସ୍ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଇ ଗୋଟେ ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ନା 12 ଜାନୁଆରୀ ବା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଇୟର। ତାହେଲେ କେଉଁ ବର୍ଷ ବା କେଉଁ ମାସରେ ବା କେଉଁ ମସିହାରେ ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ? ଯାହାକି ଆମର କିଏ ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଯାହାକି କେତେ ମସିହାରେ ଏଇଟା ହୋଇଥିଲା ନା ଆମର 20 ଅଗଷ୍ଟ ଭୁଲ ଲେଖିଛି, ମେନସନ୍ ଟିକେ ଭୁଲ ଅଛି, କ'ଣ 2828 ଲେଖାଯାଇଛି ନା, ଏଇଟା ହେବ 1828। ଏଇ 1828 ମସିହାରେ କୋଲକାତା ଠାରେ କିଏ ନା ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କିଏ ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। କ'ଣ 1828 ମସିହାରେ, ଯାହାକି ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖରେ ନା ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖ 1828 କୋଲକାତା ଠାରେ କିଏ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ କିଏ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପୁନର୍ଜାଗରଣର ଜନକ କୁହାଯାଏ। ପୁନର୍ଜାଗରଣର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ହେଲା। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ପୁନର୍ଜାଗରଣର ଜନକ। ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ପୁନର୍ଜାଗରଣର ଜନକ ଥିଲେ କିଏ? ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ଦେଖ ବା 11 ନା ରାମମୋହନ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ପାର୍ଥନ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍। ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଥିଲେ କ'ଣ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଧିକାର ପ୍ରବକ୍ତା। କେଉଁ ଅଧିକାର ପ୍ରବକ୍ତା ସେ ଥିଲେ ନା ନାରୀ ଅଧିକାରର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ସେ। ରାଜା ରାମମୋହନ ଥିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଧିକାର ପ୍ରବକ୍ତା, କ'ଣ ନା ନାରୀ ଅଧିକାର ବା ମହିଳା ଅଧିକାର ମାନଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ କିଏ ନା ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ସେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ କିଏ? ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଓକେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ବା 12 ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ୱାଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା। କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା? ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା। ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ହେଲା, ଯିଏକି ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଓକେ, କେତେ ମସିହାରେ ନା ଅଗଷ୍ଟ କେତେ ନା ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ 20 1828 ମସିହାରେ। ଓକେ, କିଏ ଆମର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ଡ୍ୟାସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା, କେଉଁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜଟା ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା। କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ? ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା। ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଏକ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା। ଓକେ, କ୍ଲିୟର। ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ଦେଖ ନା ରମାବାଇ ୱାଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ। କ'ଣ ରମାବାଇ ବୋଧେ ହୁଏ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ। କ'ଣ ଥିଲେ ନା ନାରୀ ସାମାଜିକ ସୁଧାରକ ଥିଲେ। କ'ଣ ନାରୀ ସାମାଜିକ ସୁଧାରକ ଥିଲେ କିଏ ନା ରମାବାଇ ବୋଧେ ହୁଏ ଆଧୁନିକ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ। କ'ଣ ନା ନାରୀ ସାମାଜିକ ସୁଧାରକ ଥିଲେ କିଏ ନା ରମାବାଇ। ଓକେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ 14 ନା ଡ୍ୟାସ୍ ସେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ କ'ଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟାଲିଆ ଡିଭାଇନ୍। ମାନେ ମଣିଷ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଟେ। ଡ୍ୟାସ୍ କହିଲେ ମଣିଷ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଅଟେ। କିଏ କହିଛନ୍ତି ନା ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ବି ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର 100 ଷ୍ଟାମ୍ପ ମାରିକି କହୁଛି ମୁଁ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 100% ଚାନ୍ସ ରହିଛି ଏଇଟା ହେଲା। କ'ଣ
ନା ଡ୍ୟାସ୍ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷ ସମ୍ଭବ ଈଶ୍ୱର ଅଟେ କିଏ ନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମଣିଷ ସମ୍ଭବ ଈଶ୍ୱର ଅଟେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଓକେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ନା 15 ହେଲା ନା ବିବେକାନନ୍ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। କେଉଁ ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମରେ ସେ ସପକ୍ଷରେ ରହୁଥିଲେ। ନା କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ସେ ମାନେ ନିଚ ଭାବୁଥିଲେ ସବୁ ଧର୍ମ ଯେତିକି ରହିଲେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ନା ବିବେକାନନ୍ଦ ସର୍ବଧର୍ମର ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। କ'ଣ ନା ସର୍ବଧର୍ମ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମର ସପକ୍ଷରେ ରହୁଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦେଖ ନା ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଇୟର କ'ଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ୱାଜ୍ ଇଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍। ତାର କେଉଁ ବର୍ଷ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ବା ଯେଉଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା କେବେ ନା 1897 ମେ 1 ତାରିଖରେ। ନା 1897 ମେ 1 ତାରିଖରେ। ଏଇ ଆମର 100% ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାହେଲେ କେଉଁ ବର୍ଷ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ବା ରାମକୃଷ୍ଣ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି କେଉଁ ଦିନ ନା ଆମର 1897 ମସିହା ମେ 1 ତାରିଖରେ। ଏଇ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ହେଉଛନ୍ତି କାହାରଙ୍କ ଗୁରୁ ନା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଗୁରୁ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। ଓକେ କ୍ଲିୟର। ଏତିକି ମାତ୍ରାରେ 16ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ବୋଲେ ଆମର 100% ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଥିବ ତ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା ବା ଓକେ।